اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اس چیز کی تم پیروی کرو، اس بات پر تم عمل کرو جو بات اللہ نے قرآن میں نازل کیا، حدیث میں نازل کیا، آسمان سے اتاری گئی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، ان باتوں کے سوا کسی بات کی تم پیروی مت کرو، چاہے کتنا بڑا پیر کیوں نہ دے، کتنا بڑا ولی کیوں نہ دے، کتنا بڑا خواجہ کیوں نہ دے، کتنا بڑا تمہارا مرشد کیوں نہ دے. کون تو بھی تم نہ وہ عمل دیں دے، تمہارے مفتی صاحب دیں دے، بڑے لمبی شیروانی، لمبی پگڑی جھگڑی پہنے والے تمہارے علامہ حضرت مولانا دیں دے، کوئی بھی کچھ بھی دے دے، اگر اس بات کی دلیل قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، دیوار پر رکھ کر مارو، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اسلام کے اندر 0% ویلیو کہتا ہے قرآن سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی انسان کو اس کے نفس سے بڑھ کر اس پر مصیبت نہیں ڈالتے. جتنا اس کی جان، اس کا نفس مصیبت کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، ہم اتنی ہی اسے پریشانی دیتے ہیں. جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ اتنی بڑی مصیبت ہم نہیں دیتے اسے. یہ کون کہتا ہے؟ ہمارا کریٹر، ہم کو پیدا کرنے والا ہمارا خالق نے فجر سے پہلے تیسرا پہر سمائی دنیاوی آسمان پر ہمارا رب ذوالجلال والاکرام آ کر 3 پکار پکارتا ہے اپنے غفلت میں سوئے ہوئے بندوں اور بندیوں کے لیے، انسان جناتوں کے لیے. اللہ کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو دنیا میں کسی مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہو، دنیا کے کسی پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں پڑا ہو، وہ اگر مجھ سے مدد طلب کرے، میں اس کے ٹینشن دور کرنے کے لیے اس کے نزدیک آیا ہوں. ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے اپنی مصیبتوں کا دکڑا بیان کرے، میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وقال الله تعالى في موضع آخر اولا يروا انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين وهم لا يتوبون. مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا، ہم سب کا پالنہار و پروردگار ہے۔ درود نازل ہو سارے نبی و رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا اسلامی کیا طریقہ ہے، وہ طریقے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانے کے لیے کھڑا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش کے لیے بنائی گئی۔ اس دنیا میں ہر آدمی پریشان ہے، بچے سے لے کر بوڑھا تک ہر آدمی پریشان۔ چھوٹا بچہ جو شاید پلے ہوم یا LKG UKG پڑھتا ہو، وہ بچہ اتنے کلو کا نہیں ہوتا، اس سے ڈبل ویٹ اور کلو کا اس کا بستہ ہوتا ہے، اس کا بیگ ہوتا ہے، اس کی کتابیں ہوتی ہیں۔ اسے ٹینشن ہے اپنے ہوم ورک کا، میں ہوم ورک نہیں کروں گا ٹیچر مجھے ماریں گے۔ غرض کہ دنیا میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ کسی نہ کسی قسم کی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، آزمائشوں سے وہ دوچار ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے، یہ اللہ کا بنایا قانون ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ ٹینشن سے بری نہیں ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا اسے بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کی ٹینشن نہیں، بیماری نہیں، کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں، تو وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ آخرت میں جنت ہے۔ جنت ہر پریشانیوں، ہر مصیبتوں، ہر ٹینشن، ہر بیماری سے بری، اس ذمہ صحت و عافیت، نعمت و برکت والی وہ جگہ ہے۔ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں، ہمارے آنے والی نسل در نسل اس دنیا میں جیے گی، اسے پریشانیاں لاحق ہوں گی، بے شک اسے پریشانیاں آپ پکڑیں گی۔ اور یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنے کے لیے ہم کو یہاں بھیجا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ اپنی آخرت سنوارنے کے پیچھے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی جنت کے راستے پر چلنے کے لیے ہم کو ہزاروں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک مومن کی زندگی مکمل آزمائشوں سے بھری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ 155، 156، 157، 155 سے 157ویں آیت تک اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم مومنوں کو آزمائیں گے، ان کے جان میں نقصان کر کے، ان کے مال میں نقصان کر کے، ان کے کھیتی باڑی میں نقصان کر کے، ان کے پھلوں میں نقصان کر کے۔ کبھی ان کو صحت مند رکھیں گے تو کبھی بیمار بنا دیں گے، کبھی ان کو دولت مند بنائیں گے تو کبھی فقیر بنا دیں گے، کبھی ان کو عزت کے اونچے کٹہرے پر پہنچائیں گے تو کبھی ذلت کے گڑھے میں اتار دیں گے، کبھی کسی کو اولاد دے کر آزمائیں گے تو کبھی کسی کو بے اولاد بنا کر آزمائیں گے، کسی کو روزی روٹی دے کر آزمائیں گے تو کسی کو بے روزگار بنا کر ہم آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے نبی بتا دو میرے بندوں کو، تمہارے امتی کو، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب بھی کسی مومن کو کوئی آفت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہوئے اللہ کی جانب رجوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کی جانب اپنا لو لگاتے ہیں۔ اور سورہ توبہ
तबारक व तआला सूरह तौबा की 126वीं आयत में अल्लाह का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अवला यरो अन्नहुम युफ्तिनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, क्या ये लोग नहीं देखते हम इनको एक साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा किसी ना किसी आफत में जरूर मुब्तला करते हैं। ये कौन कह रहा है? हमारा अल्लाह कह रहा है। सूरह तौबा में आखिरी आयतों में 126 नंबर आयत में अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह का बनाया कानून है। ये हम सोचते होंगे 2019 में कोविड-19 आया था, फिर 2020 में कोरोना के नाम से आया, फिर 2021 में इसी कोरोना की लहर में ऐसे हट्टे कट्टे लोगों को जमीन बोस बना दिया, जमीन के नीचे खबर के आगोश में सुला दिया। हमने सोचा भी नहीं था कि ये लोग मर जाएंगे, मर गए, हम लोग बच गए। अभी कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के नाम से आने वाली है, या आ चुकी है, बहुत जगह फैल चुकी है, कई लोग इसके शिकार बन रहे हैं और बनने वाले हैं। ये क्या हुई है? देखते देखते साल में ये बीमारी नए नए नामों से आ रही ना, ये साजिश है, बीमारी है, जो भी है, अल्लाह का निजाम सुन लो। अवला यरो अन्नहुम युफ्तिनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, क्या ये लोग नहीं देखते हम इनको साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा किसी ना किसी आफत में जरूर मुब्तला करते हैं, किसी न किसी आजमाइशों में, किसी न किसी बीमारी में जरूर इनको मुब्तला करते हैं। सुम्मा ला यतूबून, फिर भी ये लोग तौबा नहीं करते। सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, ना ये तौबा करते हैं ना ये नसीहत हासिल करते हैं। अल्लाह हमसे कह रहा है, हम कोरोना ला रहे हैं, ओमिक्रॉन ला रहे हैं और तुम्हारे माल में खसारा कर रहे हैं, तुम्हारे बदन में सेहत में बीमारियां दे रहे हैं, तुम्हारे फलों में, तुम्हारी खेती बाड़ी में बारिश रोककर तुम्हारे खेत की फसल को नुकसान कर रहे हैं। सुम्मा ला यतूबून, क्या अब भी तुम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करोगे? वला हुम यज़क्करून, क्या अब भी नसीहत हासिल नहीं करोगे? ये अल्लाह की आजमाइश है जी, परेशानियां आकर रहेंगी जी। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, ऐ मेरे बंदो, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है जन्नत में ऐसे ही फ्री चले जाओगे? जबकि तुमसे पहले वाले अंबिया को, अंबिया के साथ उठने बैठने वालों को हमने ऐसे ऐसे आजमाइशों की चक्की में डालकर इनको पीसा। ये लोग कांप गए, ये लोग तड़प गए, ये पुकारने लगे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अब हमारी मदद तुम्हारे बिल्कुल करीब आएगी। हम आजमाएंगे जैसे पहले के लोगों को हमने आजमाया। हम आजमाइशों की चक्की में डालकर पीसेंगे और ये देखेंगे तुम में का मोमिन कौन, मुनाफिक कौन, तुम में का खरा कौन, खोटा कौन, तुम में का असली कौन, नकली कौन। हम ये जांचेंगे, हम ये परखेंगे। जब तक आजमाइशों की भट्टी में डालकर तुमको तपाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक जन्नत फ्री में मिलने वाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में हर कदम ब कदम उसे आजमाइशों में मुब्तला करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आजमाइशें क्या हैं? अय अल्लाह के नबी, आजमाइशें क्या हैं? आपने बयान फरमाया, सबसे बड़ी आजमाइशें अल्लाह अंबिया को देता है। अंबिया जैसी आजमाइशें दुनिया में किसी को नहीं देता। अंबिया की उतनी बड़ी आजमाइशें, अंबिया की उतनी बड़ी परेशानियां किसी को नहीं मिलती। इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाता है। फिर उसके बाद जिसका ईमान जितना मजबूत रहेगा, जो जितना अल्लाह के करीब रहेगा, अल्लाह उसे उतनी आजमाइशों से दो चार करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये आजमाइशें हिया तकर्रुबुम मिन अल्लाह, अल्लाह से कुर्बत इख्तियार करने का जरिया है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाइशों में डालकर अपने करीब करता है।
अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब भी इनको मुसीबत आती है, क़ालू इन्ना लिल्लाह, या अल्लाह हम तेरे हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह हम तेरी जानिब लौटने वाले हैं। अल्लाह साल में एक बार या दो बार बड़ी आजमाइशों में हमको डाल देता, सिर्फ इसलिए मेरा बंदा मेरी जानिब पलट जाए, मेरा बंदा मेरी जानिब रुजू कर ले। अब आइए, परेशानियां तो आती ही हैं, परेशानियों में हम में से बेशुमार लोग मुब्तला है। कोई खर्चदारी में मुब्तला है, कोई अपनी बीमारी में मुब्तला है, कोई किसी की जवान बेटियां घर में एक एक दो दो तीन तीन बैठी हैं, उनको रिश्ते के लिए परेशान है, और कोई शख्स बड़े से बड़ा एग्जाम लिखा है, वो ये चाहता है कि मैं इंजीनियरिंग पास कर लूं, डॉक्टरी पास कर लूं, मैं फलां दुनिया की डिग्रियां हासिल कर लूं, अच्छे नंबरात से पास हो जाऊं। और कोई आदमी ये चाहता है कि मुझे बाहर गांव का वीजा लग जाए, मैं कमाने के लिए बाहर चला जाऊं। और कोई शख्स परेशान है, शादी होकर 12 साल हो गया, खानदान में तरह तरह के नाम उठ रहे हैं, मुझे एक औलाद हो जाए। और किसी आदमी का दुकान तो अच्छा फिट है, लेकिन हाथों में पैसा नहीं टिकता, हाथों में कोई पैसा, उसकी बरकत नहीं है, हर किस्म से परेशान है आदमी। अब इन परेशानियों का हल तलाशने के लिए लोग क्या करते हैं? गलत तरीके इख्तियार करते हैं, जबकि इस्लाम में इसके अच्छे तरीके, सही तरीके हैं, वो छोड़कर गलत तरीके इख्तियार करते हैं। गलत तरीके क्या? कोई जाता है जादू कराने के लिए, भाई मेरा दुकान तो अच्छा है लेकिन हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, क्या किया जाए? अब वो जादूगर एक नींबू, एक नारियल पढ़कर दे देता है, यानी तो वो तांबे के, पित्तल के वो जो पत्ते होते हैं उसमें नक्शा वगैरह, नंबर वगैरह लिखकर तोहरे दे देता है, बेटे ये तेरे घर में लगा ले, दुकान में लगा ले, फला फला, तुझे जादू से कोई भी हलाक नहीं करेगा, तू आबाद हो जाएगा। क्या जादू करना, क्या नींबू नारियल से अपने परेशानियों का दिफा करना सही है या गलत है? अगर हम कुरान हदीस से सवाल करें तो कुरान और हदीस हमको यह जवाब देते हैं कि यह बिल्कुल गलत तरीका नहीं, शिरकिया, कुफरिया तरीका है। यह तरीका सही नहीं है, तुम्हारे परेशानियों से बचने का यह तरीका सही नहीं है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 106, अल्लाह कहता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सर ईमान लाने वाले, अक्सर कलमा पढ़ने वाले शिर्क के काम करके मुशरिक बन जाते हैं। अब कलमा पढ़ के शिर्क करना, यही है ये। नींबू पे भरोसा कर लेना, नारियल पे भरोसा कर लेना, तोहरों पे भरोसा कर लेना, जादू के जरिए अपना इलाज करना, अपने दुकान का इलाज कराना, ये मुसीबतों से बचने का गलत तरीका है। फिर क्या किया जाए? हदीस से अगर सवाल करें तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अता अर्राफा, जो आदमी, मन अल्लाह का शैया, जो आदमी अपने गले में कोई चीज लटकाएगा, चाहे वो तांबे पीतल की तांत क्यों ना हो, या किसी किस्म का धागा क्यों ना हो, या किसी किस्म का पलीता क्यों ना हो, या कोई तावीज गंडा क्यों ना हो, मन अल्लाह का शैया उकिला इलैहि यौमुल क़ियामह, जो आदमी दुनिया में कोई तावीज या पलीते लटका कर ये भरोसा, ये उम्मीद लगाएगा कि ये तावीज मुझे जादू से बचाएगा, ये पलीता मुझे नजरे बद से बचाएगा, ये पलीता, ये तावीज मुझे दुनिया के आफतों से बचाएगा, यकीनन उसने कुफ्र किया, उसने शिर्क किया। मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने कोई तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया, और क़यामत के दिन अल्लाह उसी के हवाले करेगा, तूने इस पर भरोसा किया, जा मैं तुझे जहन्नम में डालूंगा। वो भरोसा जो मुझ पर करना चाहिए था तूने इस तावीज पर किया, जा मैं इसी के हवाले तुझे करता हूं। तो पता यह चला, तावीज, पलीता, नींबू, नारियल, तोगरे, इन चीजों से अपने दुनियावी परेशानियों का हल तलाशना बिल्कुल गलत तरीका है, शिर्क का रास्ता है, कुफरिया तरीका है। बाज लोग अपनी दुनियावी परेशानियों से बचने के लिए और क्या करते हैं? फाइल खोलने के लिए जाते हैं। मैं कितना कमा रहा हूं, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, क्या हुआ होगा मुझे? मेरे ही घर में कौन की है चोरी कर रहा है, या मेरे खानदान में कोई है जो मुझ पे करा रहा है, या मेरे पैसे मेरे नौकर चाकर अंदर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं।
اب یہ جانچنے کے لیے، فال کھولنے کے لیے جاتا ہے. کیا یہ طریقہ صحیح ہے آپ کی پریشانیوں سے بچنے کا حل؟ بعض لوگ وہ راستے میں بیٹھے ہوئے طوطے بابا کے پاس جاتے ہیں، طوطے سے وہ چند کارڈ اٹھاتا ہے، ایک کارڈ اٹھا کے رکھ کر اندر چلا جاتا ہے. سکھایا ہوا طوطا، طوطے کو سکھاؤ تو سیکھ جاتا ہے. اور وہ فال کھول کے بولتا ہے کہ تمہارے سالے صاحب تمہارے اوپر جادو کرا رہے ہیں، یا تمہارے پیسے چوری کر رہے ہیں، یا تمہارے فلاں فلاں. ایک بھی سچ نہیں ہوتا، پورا جھوٹ. اس کا جھوٹ پلندہ اپنے بھیجے میں رکھ کر ساری رشتہ داریوں کو یہ خراب کر لیتا ہے. رشتہ داریاں، آپسی بھائی چارگی، آپسی معاملات سب بگاڑ لیتا ہے. کیا فال کھولنے کا طریقہ صحیح ہے؟ اگر ہم حدیث سے سوال کریں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. نبی سے سوال کیا گیا کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی آپ نے بیان فرمایا لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يخطئون وعلى ربهم يتوكلون. جادو نہیں کرنے والے، جھاڑ پھونک نہیں کرنے والے، اور داغ نہیں لگانے والے، فال نہیں کھلانے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے. جادو نہیں کرنا، جادو نہیں کرانا، فال نہیں کھولنا، فال نہیں کھلانا، داغ نہیں لگانا. ٹیٹو جو بدن پر ٹیٹو چھڑا لیتے ہیں نا، وہ داغ نہیں لگانا. ہر معاملے میں، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا. یہ 4 صفت رکھنے والے بغیر حساب و کتاب کے اللہ کے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان 70,000 میں شامل فرما دے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا فال کھولنے والا جنت میں نہیں جائے گا. دوسری حدیث بخاری کی، اللہ کے نبی بیان فرماتے من اتا عرافا فسألہ عن شیء. اگر کسی نے کسی عراف کے پاس آ کر اپنی ہتھیلی دکھایا، اپنا ہاتھ دکھایا، اپنا فال کھلایا، فسألہ عن شیء، اس سے کچھ سوال کیا، فصدقہ بما یقول، اس نے ان باتوں کو سچ جان لیا جو کچھ بھی اس نے اس کے سامنے بکواس کیا، فقد کفر بما انزل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری. اس نے اس ساری شریعت اسلامیہ کا کفر کر دیا جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا تھا. ساری شریعت کا اس نے کفر کر دیا. فال کھولنے کا طریقہ بالکل غلط ہی نہیں، کفریہ طریقہ ہے. آپ کو فال کھلا کر بھی اپنے پریشانیوں کا حل نہیں تلاش کرنا چاہیے. اب اور کیا کرنا چاہیے؟ جب جادو نہیں کرانا، فال نہیں کھلانا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بعض لوگ کسی کو پیسے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری طرف سے وظیفہ کرو، ہماری طرف سے استخارہ کرو، ہماری مصیبتیں دور ہونے کے لیے تم یہ عمل کرو، وہ عمل کرو. اور وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ 1,01,111 مرتبہ یا ودودو کا رٹ لگاؤ، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. روزی رزق سے پریشان ہو، اول آخر مرتبہ 11 مرتبہ درود پڑھو، بیچ میں 1,170 پر 1 مرتبہ یا رزاقو یا متینو، یا رزاقو یا متینو کو ریٹ لگاؤ، تمہاری روزی روٹی میں برکت آ جائے گی. یا نہیں تو مغرب کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 12 مرتبہ سورہ درود ابراہیمی، فلا عمل کرو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ایسے بتانے والے پاکھنڈی بابا بھی موجود ہیں. کیا ان لوگوں کے پاس جا کر ایسے عمل کرنا، ہماری مصیبتوں پریشانیوں کا حل تلاش کرنا صحیح عمل ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اس دین میں کسی بات کا اضافہ بھی نہیں، کسی بات کی کمی بھی نہیں، اور اس دین کو اللہ نے اسلام ہونے پر اللہ نے راضی کر لیا. اللہ راضی ہو گیا دین اسلام کو ہمارے لیے مذہب اسلام چننے پر. دین کے اندر کسی بات کا اضافہ نہیں. خطبہ حجۃ الوداع، نبی کی زندگی کا آخری خطبہ، آپ علیہ السلام نے بیان کیا، ترکت فیکم امرین
लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिही मा किताबुल्लाह व सुन्नती। दो चीज तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरा मेरी हदीस है। इन्हीं दो चीजों को मजबूती से पकड़ना, न कभी गुमराह होंगे, न कभी राह रास्त से भटकोगे। अब देखना ये है, ये 1111 मर्तबा का जो विर्द है, या वदूदू या वदूदू या रज़ाकू या खवियू या मतीनू, या जो भी ऐसे अव्वल आखिर मर्तबा 11 मर्तबा दुरूद या 41 मर्तबा सूरह इखलास, ये तमाम जो भी फॉर्मेलिटीज ये बाबा लोग बनाकर पेश करते हैं, हालांकि कुरान की आयतें ही बताते हैं, दुआएं बताते हैं, लेकिन इसकी तादाद 1111 मर्तबा, फला अमल 11 मर्तबा, फला जिक्र 11 मर्तबा, फला जिक्र 1100 मर्तबा, ये कुरान में है क्या, हदीस में है क्या? अगर है तो करना, नहीं है तो नहीं करना। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, नबी का जमाना गुजर गया, सहाबा का जमाना। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। आपने वहां लोगों को देखा, फर्ज नमाज के बाद वो लोग कंकरियों पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ने का एक नया रिवाज पैदा कर लिए। कंकरियों पर फर्ज नमाज के बाद 3 बार सुभान अल्लाह, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बार अल्लाह अकबर, या 3 बार अल्लाह अकबर, 1 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, 100 मर्तबा की तस्बीह हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने से अल्लाह ताला दुनिया में कितने बड़े परेशानी और हंदे अल्लाह उसके दूर कर डालता। ये सही हदीस है। अब ये अल्लाह के नबी ने हमको सिखाया है, अपनी उंगलियों के पोरों पर पढ़कर बताया है। उंगलियों के पोरों पर पढ़ो, इसलिए कि ये उंगलियां क़यामत के दिन, ये हाथ तुम्हारे साथ रहेगा, ये उंगलियां तुम्हारे साथ रहेंगी, अल्लाह के सामने गवाही पेश करेंगी। या अल्लाह, इसने मेरे ऊपर तेरा जिक्र किया, गवाही पेश करेंगी। तुमको तावीज पर, मनकों पर सुभान अल्लाह बोल के मन के ढकलना ये जायज नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तावीज क़यामत के दिन तुम्हारे साथ नहीं आएगा। उंगलियां रहेंगी, उंगलियों पर पढ़ो। जो सुन्नत का तरीका नबी ने बताया, जैसा करके दिखाया वैसा ही करना चाहिए, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। इस्लाम के अंदर कोई बात चेंज नहीं कर सकते। कूफा के अंदर इमाम साहब सुभान अल्लाह 100 कंकरियां लेते थे, सुभान अल्लाह इन्हों 1 कंकरी डाले तो सारे मुसल्लियां सुभान अल्लाह कंकरी नीचे डालते थे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह, इन्हों 1 कंकरी डाले, सारे लोग कंकरियां डाले। गोया के पूरी मस्जिद टप 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 कंकरियों की आवाज से चट 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 पूरी गूंजती थी। अब ये नया रिवाज, बिदात, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इनको रोका, नहीं माने। मदीना गए, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताए कि मैं इनको मना करता हूं, ये लोग नहीं मान रहे। अबू मूसा अशरी आए और उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी नबी अलैहिस्सलाम के गुजरे हुए ज्यादा साल नहीं बीते, उम्महातुल मोमिनीन के मकान में नबी के झुब्बे मौजूद हैं। नबी जिन बर्तनों में खाए थे वो बर्तन अभी टूटे नहीं हैं, नबी के बर्तन मौजूद हैं, और तुमने दीन में बिदात पैदा कर दिया। ये क्या कर रहे हो? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। ये उंगलियों पे गिनने में परपट आता, हम ना कंकरियों पे गिरे तो परफेक्ट काउंटिंग बराबर होती। मा अना इल्ला बिखैरिन या अबा अब्दुर्रहमान, अबू अब्दुर्रहमान, हम तो भलाई की नीयत से कर रहे हैं काम। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला वो कंकरियां लिए, मार मार कर उनको भगाए। जो तरीका नबी ने बताया वो करना, वैसा करना, उसमें चेंजिंग करे, बिदात है इस्लाम में, और ऐसी बिदात की इजाजत हम नहीं देते, निकलो यहां से। मार मार को भगाए कंकरियां लेके। पता यह चला इस्लाम के तरीके से हम हटकर कोई काम नहीं कर सकते। ये जो बाबा बोलते हैं 1121 मर्तबा या वदूदू या रज़ाकू पढ़ लो, तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएंगे, ये सब गलत तरीके हैं। ना कुरान में इसकी कोई दलील है, ना हदीस में इसकी कोई दलील। हमको ऐसे काम नहीं करना है जो कुरान और हदीस जिस बात की इजाजत हमको नहीं देते। सूरह आराफ आयत नंबर 3, अल्लाह का इरशाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। उस चीज की तुम पैरवी करो, उस बात पर तुम अमल करो जो बात अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया, हदीस में नाजिल किया, आसमान से उतारी गई। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया,
उन बातों के सिवा किसी बात की तुम पैरवी मत करो, चाहे कितना बड़ा पीर क्यों ना दे, कितना बड़ा वली क्यों ना दे, कितना बड़ा खाजा क्यों ना दे, कितना बड़ा तुम्हारा मुर्शद क्यों ना दे, कौन तो भी तुम ना वो अमल देंगे, तुम्हारे मुफ्ती साहब देंगे, बड़े लंबी शेरवानी लंबी पगड़ी जुगड़ी पहने वाले तुम्हारे अल्लामा हजरत मौलाना देंगे, कोई भी कुछ भी दे दे, अगर उस बात की दलील कुरान में नहीं हदीस में नहीं, दीवार पर रखकर मारो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इस्लाम के अंदर 0% वैल्यू है उसकी। कितना बड़ा अल्लामा इतनी मोटी पगड़ी महदास वाला बोले तो भी उसकी बात 0 वैल्यू है। कुरान के अंदर हदीस के अंदर अगर नहीं है, हमारे पास उसकी बात की कोई अहमियत कोई वैल्यू नहीं है। पता यह चला ऐसे विरद करके अपने परेशानियों का हल तलाशना बिल्कुल गलत तरीका है। अब आइए फिर सही तरीका क्या है, अपनी मुसीबतों से बचने के सही तरीके क्या हैं? सही तरीके नंबर 1, अल्लाह ताला कुरान में कहता है, सूरह बकरा आयत नंबर 154, 154 नंबर आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, जब भी दुनिया में तुम मुसीबत आ जाए, जब भी कोई परेशानी तुम्हें आ जाए, अल्लाह की मदद तलब करो, सब्र करते हुए, नमाज की पाबंदी करते हुए, नमाज के जरिए सब्र के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो, क्योंकि अल्लाह ऐसा मददगार है, उसके जैसा मुश्किल कुशा न दुनिया में है न आसमानों में है। उसके जैसा मददगार, उसके जैसी मदद करने वाला वही दाता, वही गंजबख्श, वही अल्लाह ताला दस्तगीर है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वो सारी दुनिया का मालिकुल मुल्क है, हमारा खालिक दो जहां, मालिक अर्ज़ो समा है। उसके कब्जे कुदरत में 7 जमीनों 7 आसमानों की बागडोर चलती है। तो मदद तलब करो अल्लाह से, क्योंकि आजमाइशों में डालने वाला भी हमारा अल्लाह है, आजमाइशों से आर पार करके निकालने वाला भी हमारा अल्लाह ताला है। अगर आजमाइशों में घिर चुके हो, परेशानियां आ चुकी हैं, कोरोना लग चुका है, ओमिक्रॉन में आपके बाप आपकी अम्मा ऑक्सीजन लेकर अस्पताल के बेड पर जिंदगी मौत के कश्मकश में मौत के अय्याम गिन रहे हैं, चाहे आप पर आसमान टूट पड़ा हो, अल्लाह कहता है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के जरिए सब्र करते हुए अल्लाह की मदद तलब करो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, जब भी अल्लाह के नबी को कोई आफत आती, फौरन आप जाते 2 रकात नमाज पढ़ते, अल्लाह से दुआ करते। नबी के ऊपर जब भी कोई आफत आती, जब भी कोई टेंशन वाली खबर आती, फौरन आप वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ते, अल्लाह से दुआ करते। मेरे मोमिन भाइयों, मेरी मोमिना बहनों, अल्लाह के लिए यह तरीका इख्तियार करो जो तरीका हमारे नबी ने इख्तियार करके हमको बताया, क्योंकि नमाज मोमिन के दिल के सुकून का जरिया है, अल्लाह से करीब होने की इबादत है, नफिल नमाज। व इज़ा वहुवा साजिदुन, जब वो नमाज में सजदा करता है, अल्लाह ताला से बिल्कुल करीब हो जाता है। फ़अक्सिरु दुआ, नबी ने कहा कसरत से तुम दुआ कर लो, अल्लाह के बंदा बिल्कुल करीब चला जाता है जब वो सजदे की हालत में होता है। अरबी में दुआएं करो, नमाज में उर्दू में दुआएं करना जायज नहीं है, अरबी में दुआएं करो, जो भी अल्लाह के नबी ने बताया है दुआओं की शक्ल में। हाँ, सजदे में रब्बना आतिना कुरान की आयतों वाली मसनून दुआएं भी पढ़ सकते हैं आप, जबकि सजदे और रुकू में कुरान की तिलावत नहीं करना चाहिए। रुकू और सजदे में आप बास कुरानी आयत के जरिए अल्लाह की मदद तलब करना चाहे कर सकते हैं, इसमें उलमा का जवाज बेशक कर सकते हैं। नमाज पढ़ो, दुआ करो, यह मुसीबत से बचने का सही तरीका है, इस्लामी तरीका। नमाज के जरिए अल्लाह के नबी कहते थे, अरहना या बिलाल बिस्सलात, ऐ बिलाल नमाज के जरिए हमारे दिलों को राहत पहुंचाओ। क्या नमाज का टाइम नहीं आया? क्या नमाज का वक्त नहीं आया? नहीं अल्लाह के नबी, अभी वक्त बाकी है, अभी वक्त बाकी है। नमाज तुम्हारे परेशानियों से बचने का सही तरीका है। नमाज पढ़ो, अल्लाह हर मुसीबत से बचा लेगा तुमको, हर परेशानियों से बचा लेगा तुमको, दुनिया के हर आफतों से अल्लाह बचा लेगा तुमको। नमाज पढ़ो। ये जो नमाज पढ़ने के लिए वजू करते हो ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया
वजू करने वाले के बदन से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे सूखे दरख्त को ढाली पकड़कर हलाने से सूखे पत्ते झड़ते हैं, अल्लाह उसके बदन से गुनाह ऐसे झड़ाता है। नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह सेहत और आफियत अता करता है, बदन में नूर अता करता है, ईमानी ताकत अल्लाह उसे अता करता है। पहला इस्लामी तरीका, नमाज के जरिए मदद तलब करो। दूसरा तरीका क्या है? अल्लाह से दुआ करो। दुआ एक ऐसी इबादत है, अब दुआ हुआ मुकुल इबादत, दुआ सारी इबादतों का निचोड़ है, सारी इबादतों का निचोड़। नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है, फजर पढ़ने के लिए सुबह सादिक का होना जरूरी, जोहर के लिए जवाल का ढलना जरूरी, असर के लिए हर चीज का साया एक मिकदार का होना जरूरी, मगरिब के लिए सूरज डूबना जरूरी, इशा के लिए आसमान की शफक गायब होना जरूरी। लेकिन जुमा के लिए जुमा का दिन होना जरूरी, हज करने के लिए जिलहिज्जा के 8 जिलहिज्जा से 13 जिलहिज्जा तक के वो अय्याम आना जरूरी, कुर्बानी के लिए बकरीद का होना जरूरी, फर्ज रोजे रखने के लिए रमजान का महीना जरूरी। हर इबादत के लिए एक वक्त अल्लाह तय किया, लेकिन दुआ के लिए कोई टाइम नहीं, कोई वक्त नहीं। साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे, घंटे के 7 मिनट, मिनट के 60 सेकंड, जब चाहे मेरे परवरदिगार से आप अपने अल्लाह से कांटेक्ट करना चाहे, अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करो, या रब्बी, ऐ मेरे रब, मैं तेरा बंदा, मैं तुझे दुआ करके मांगना चाहता हूं, पुकारना चाहता हूं, मांग के देखो। अल्लाह कहता है, बोल मेरे बंदे, तेरा ये परवरदिगार तेरी दुआ सुनने के लिए हाजिर है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद कर मेरे बंदे, मैं तुझे याद करूंगा। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरा बंदा जब भी मुझे कोई सवाल करने के लिए हाथ उठाता है, मैं उसके शहरक से भी ज्यादा करीब उसके होता हूं, उसकी हर दुआ सुनता हूं, उसकी हर दुआ में सुनता हूं। सूरह मोमिन आयत नंबर 60, अल्लाह कहता है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू व यजअलकुम खुलफाअल अर्द आ इलाहुम मअल्लाह, कौन है मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मुसीबत को दूर करने वाला, ऐ इंसानों तुम इस जमीन का खलीफा बनाने वाला, आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई दूसरा बाबा खाजा तुम्हारा मुर्शद कोई दूसरा है? बताओ अल्लाह के सिवा कौन है? सिर्फ अल्लाह एक है, वाहिदुल कहार है। उस एक अल्लाह से मदद तलब करो, तुम्हारी दुआएं अल्लाह कबूल करेगा। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी की रिवायत, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दुआ सिखाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा को यह दुआ सिखाए, अरे अबू सलमा, अगर दुनिया में कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये दुआ पढ़कर अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिनहा, ये दुआ अगर तुम पढ़ोगे, इसका माना क्या? या अल्लाह हम तेरे हैं, तेरी जानिब लौट कर आना है। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, या अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे अजर दे, नेकी दे। वख्लिफ ली खैरम मिनहा, या अल्लाह इस मुसीबत के बदले में भलाई अता कर, इस गम को खुशी में बदल दे, इस बीमारी को सेहत में बदल दे, इस परेशानी को राहत में बदल दे। वख्लिफ ली खैरम मिनहा, इस परेशानी को ऐ अल्लाह खैर से, अमन से बदल दे। ये दुआ अगर तुम मांगोगे, तुम्हारी कितनी भी बड़ी परेशानी रहने, ना सिर्फ अल्लाह परेशानियां दूर करेगा, उसके बदले में राहत, सुकून, बरकत, नेमत से अल्लाह नवाजेगा। ये दुआ सीख कर आया अबू सलमा, अपनी बीवी उम्मे सलमा को सिखाए। उम्मे सलमा यह दुआ पढ़ती थी, लेकिन जब अबू सलमा का इंतकाल हो गया, उम्मे सलमा कहती, मेरे शौहर गुजर गए, मेरे लिए वो सबसे बड़ी परेशानी का आलम था। इतनी बड़ी परेशानी मैं बता नहीं सकती। जब किसी का शौहर मरता है, उसकी बीवी को पता होती है कि उसकी सारी दुनिया उजड़ जाती है। वो कहती है, मेरे शौहर अल्लाह के नबी से जो दुआ सीख कर आकर मुझे सिखाए थे, मैं बार बार वो दुआ पढ़ती थी, अल्लाह मैं तेरी हूं, तेरी जानिब लौट कर मुझे आना है, मैं मुसीबत में हूं, अल्लाह मेरी मुसीबत को भलाई से बदल दे, खैर से बदल दे, मेरे दुख और परेशानी को खुशियों से बदल दे। मैं अल्लाह से दुआ करती थी, मुझे नहीं पता था मेरी इस परेशानी की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला मेरे शौहर के बदले में दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान को मेरा शौहर बनाकर अल्लाह देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रिश्ता पेश करे हजरत उम्मे सलमा को, और वो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से उम्महातुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बन गई, हम सब की मां बन गई, उम्महातुल मुमिनीन बन गई। वो कहती है, मैंने तस्वीर भी नहीं किया था कि मैं नबी की बीवी बनूंगी।
میرے شوہر سے بہتر شوہر اللہ نے مجھے عطا کیا. اے دنیا کے لوگوں، اے نبی کے امتیوں، اگر تمہارے اوپر بھی کوئی مصیبت آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. دیکھو اس کے بہتر نتائج تم اپنی زندگی میں بہت جلد دیکھ لو گے. یہ اسلام میں مصیبتوں سے بچنے کے صحیح راستے ہیں، پریشانیوں سے بچنے کے راستے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کسی کو کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، اگر وہ اپنی پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھے جو دعا ابو داؤد کی ہے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یا اللہ نہیں ہے آسانی سوائے تیرے، تو اگر چاہے دنیا کے ہر مشکل کو آسان کر دے. یا اللہ میرے دنیا کے اس مشکل کام کو میرے لیے آسان کر دے. اگر وہ دل میں نیت رکھ کر یہ دعا پڑھنا شروع کرے کہ اتنی بڑی پریشانی کیوں نہ رہن دے، اللہ تعالیٰ آن کے آن میں اس کی مصیبت کو آسانی میں اللہ بدل دیتا ہے. یہ دعا پڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی آئے، دیکھیں بڑے پریشان بیٹھی تھی. نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک بڑی پریشانی آ گئی. وہ اتنی بڑی پریشانی، پہاڑ سے بھی بڑی پریشانی. اللہ کے نبی نے کہا اے اسماء اگر تم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اپنی توحید کا واسطہ اللہ عز و جل کو دیکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، کتنی بڑی پریشانی میں کیوں نہ رہے، پہاڑ سے بڑی پریشانی تجھ پر کیوں نہ ٹوٹ پڑی رہے، اللہ پلک جھپکنے کے برابر تیری مصیبت کو دور کر دے گا. وہ دعا بخاری کی حدیث، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، میں تیرا توحید پرست بندہ ہوں. لا اشرک بہ شیئا، اللہ میں تیری بندی ہوں، میں تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتی. 7 مرتبہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. 7 مرتبہ اگر کوئی انسان اللہ کی وحدانیت کا واسطہ دے کر دعا کر دے، اللہ کے نبی کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر اس کی مصیبت اللہ اس سے دور کر دیتا ہے. ان دعاؤں پہ عمل کر کے زندگی میں نتائج دیکھو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور تیسری دعا، چاہے دشمن تم کو گھیر لیں، مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے، تمہاری زبان پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر کا ورد اگر آ جائے. جانتے ہو یہ کون سی دعا؟ جب دشمنوں نے نبی علیہ السلام کو، حضرت ابو بکر صدیق کو غار ثور میں قریب آ گئے تھے گھیرنے کے لیے، ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی دشمن اپنے نیچے دیکھیں تو ہمارے اوپر نگاہ پڑے گی، پکڑ لیں گے، مار دیں گے. لا تحزن یا ابا بکر ان اللہ معنا. ابو بکر مت ڈرنا، اس وقت ہم دونوں کے علاوہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، مت ڈرنا. اس کے بعد نبی کے زبان پر یہ دعا، یہ کلمات جاری تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا اللہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہمارا بہترین کارساز ہے. ونعم المولا ونعم النصیر، تجھ سے بڑا ہمارا کوئی دوست نہیں، تجھ سے بڑا مددگار ہمارا کوئی دوسرا نہیں. اگر یہ دعا پڑھو، دیکھو ساری دنیا تم کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑی کیوں نہ ہو، اللہ اس دشمنوں کے نرغے سے تمہیں کیسے بچاتا ہے. نبی کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو گوپن میں بٹھا کر نمرود بادشاہ نے آگ میں پھینک دیا، آگ میں جا کر گرے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ لاڈلے بندے، پیغمبر، خلیل، اللہ کے دوست، ان کی زبان پر بھی یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اللہ نے اپنے خلیل کی حفاظت آگ کو بول کر کیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے ابراہیم تو ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچانی والی ہو، سلامتی والی ہو جا. اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا. دیکھنے میں آگ بھڑک رہی ہے، لیکن پھولوں کے باغیچے میں جیسے انسان جھومتا ہے ویسے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے کھیل رہے تھے، آرام سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے تھے. مصیبت میں گھرے ہو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی زبان پر حسبنا اللہ کا کلمہ ورد جاری کرو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے دنیا کی مشکلوں سے بچاتا ہے. یہ پریشانیوں سے بچنے کے صحیح راستے ہیں. اچھا اور کیا راستے ہیں اسلام میں پریشانیوں سے بچنے کے؟ اگر آپ
حد سے زیادہ ٹینشن میں ہو, حد سے زیادہ پریشان ہو, یہ ضرور اپنے دل کو یقین دلا لو, اپنے مائنڈ کو یہ بول کر تسلی کرا لو. اللہ کہتا ہے قرآن سورہ بقرہ کی آخری آیت میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم کسی انسان کو اس کے نفس سے بڑھ کر اس پر مصیبت نہیں ڈالتے. جتنا اس کی جان, اس کا نفس مصیبت کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے, ہم اتنی ہی اسے پریشانی دیتے ہیں. جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتا اتنی بڑی مصیبت ہم نہیں دیتے اسے. یہ کون کہتا ہے؟ ہمارا کریٹر, ہم کو پیدا کرنے والا ہمارا خالق ہم کو کہتا ہے, ہم کو بنانے والا ہمارا مالک کہتا ہے. اس اللہ کو معلوم ہے اس انسان کے دل میں کتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے, اللہ اتنی ہی اسے آزمائشیں ڈالتا ہے. تو سب سے پہلے یہ تسلی کرا لو, مجھے میری اوقات سے بڑھ کر اللہ مصیبت نہیں دیتا. اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں, مصیبت نہیں جا رہی, کیا کریں گے آپ؟ تیسرا راستہ اسلام کا, پریشانیوں سے بچنے کا تیسرا راستہ, تہجد کے وقت اٹھیے آپ. کیونکہ تہجد کا وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے. تیسرا پہر, رات کے 4:30 بجے کے بعد, سحری کا وقت, اذان فجر سے پہلے, تیسرا پہر, سمائی دنیاوی آسمان پر ہمارا رب ذوالجلال والاکرام آ کر 3 پکار پکارتا ہے اپنے غفلت میں سوئے ہوئے بندوں اور بندیوں کے لیے, انسان جناتوں کے لیے. اللہ کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو دنیا میں کسی مصیبتوں میں مبتلا ہوا ہو, دنیا کے کسی پریشانیوں میں, ٹینشنوں میں پڑا ہو, وہ اگر مجھ سے مدد طلب کرے, میں اس کے ٹینشن دور کرنے کے لیے اس کے نزدیک آیا ہوں. ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے اپنی مصیبتوں کا دکڑا بیان کرے, میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا. دوسری پکار اللہ کی, دوسری پکار, ہے کوئی میرا بندہ جو روزی روٹی سے پریشان ہو, کتنا بھی کماتا ہو لیکن اسے پیسے نہیں لگتے ہو, وہ روزی روٹی میں در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہو, اگر وہ روزی روٹی مجھے مانگنے کے لیے اس وقت بیدار ہو جائے, میں اس کی کمائی میں برکتیں بھر دوں گا, اس کی روزی روٹی کو مالا مال کر دوں گا. یہ دوسرا سوال ہمارے رب رحیم کا, رب غفور رحیم کا دوسرا سوال. تیسرا سوال اللہ کرتا ہے اپنے بندوں سے, ہے کوئی میرا بندہ جو گناہ کر کے اپنے اوپر ڈرنے لگ گیا ہو, میرا اللہ مجھے عذاب میں ڈالے گا, جہنم میں ڈالے گا, کسی اللہ عذاب کا شکار بنا دے گا. یا عبادی, اے میرے بندو, انکم تخطئون باللیل والنہار, تم رات دن گناہوں پہ گناہ کرنے والے ہو. ثم استغفرتنی, اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کر تو, اگر تم مجھے معافی طلب کرو, مغفرت طلب کرو, لغفرت لک, میں تمہیں معاف کر دوں گا, میں معاف کر دوں گا تم کو. ہے کوئی مصیبت میں پڑا ہوا, اپنی مصیبت کا بیان میرے سامنے کرے, کسی بابا کے سامنے, کسی درگاہ کے سامنے, کسی خبروں کے سامنے جا کر کرنے کی ضرورت نہیں. سورہ روم آیت نمبر 52, سورہ نمل آیت نمبر 82, اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. نہ کوئی مردہ تمہاری بات سن سکتا ہے, نہ کوئی بہرا تمہاری آواز سن سکتا ہے. مردے بھی نہیں سنتے, بہرے بھی نہیں سنتے, پھر سنتا تو کون سنتا؟ ان اللہ سمیع بصیر, وہ اللہ تمہاری آواز سنتا ہے جو سمیع ہے, جو بصیر ہے, جو سنتا ہے, جو دیکھتا ہے اور سنتا. اس کے جیسا سننے والا پورے زمین و زماں مکی و مکہ میں کوئی نہیں, اس کے جیسا دیکھنے والا پوری زمین و زماں مکی و مکہ میں کوئی دوسرا نہیں. وہ کہتا ہے کوئی مصیبت میں میرے سامنے بیان کرے, میں اس کی مصیبت دور کروں گا. ہے کوئی روزی روٹی سے پریشان, میں اس کی کمائی میں برکت بھروں گا. ہے کوئی گنہگار, مجھ سے مغفرت طلب کرے, میں اس کے گناہ معاف کروں گا. اگر آپ علاج کر 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 کے تھک گئے, اولاد نہیں ہو رہی, ڈاکٹران دوائیاں دے ڈالے, آیورویدک, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, کون سے علاجاں کر لیے, کیا بھی نہیں ہو رہا, تہجد کی نماز کا الارم رکھ لے, سو جاؤ. 2 رکعت, 4 رکعت, 6 رکعت, زیادہ 8 رکعت تہجد پڑھنا ہے. عشاء کے بعد وتر مت پڑھو, تہجد کی نماز پڑھ کو میاں بیوی دعا کر لے, بیٹھو, پھر دیکھو اللہ تمہاری مصیبتوں کو کیسے دور کرے گا, کیسے تمہاری مشکلوں کو اللہ آسان کرے گا. یہ تیسرا طریقہ. اور چوتھا آخری طریقہ, اگر تم دنیا کے کسی پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہو,
تم دنیا کی کسی آزمائش کے شکار بن چکے ہو, ہزار کوشش کرنے کے باوجود آپ کی مصیبت آپ سے دور نہیں ہو رہی, نبی کہتے ہیں اس انسان کو چاہیے ہاتھ چھپا کر صدقہ کثرت سے کیا کرے, حد سے زیادہ صدقہ و خیرات وہ کیا کرے, کیونکہ انسان جو صدقہ نکالتا ہے اس کا وہ صدقہ اس کے اوپر چلنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے, آنے والی ہے, ابھی نیکسٹ منتھ فیبروری میں, مارچ میں یا رمضان میں آپ کو کرونا اٹیک ہونے والا ہے, آپ نے صدقہ دیا, اللہ اس صدقے کی برکت سے آنے والی بیماری سے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے, آنے والی آفت کو آنے سے پہلے آپ کے اوپر سے ٹال دیتا ہے. اسلام میں پریشانیوں سے بچنے کے یہ 4 طریقے تھے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے بیان کیے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, میرے مالک, میرے پروردگار, ہم تیرے عاجز فقیر بندے ہیں, تو ہمارا اکیلا مالک الملک ہے, تیرے سوا نہ کوئی ہمارا مشکل کشا ہے, نہ تیرے سوا کوئی رب ذوالجلال والاکرام ہے, ہمارا بھروسہ صرف تجھ پر ہے. اے اللہ, ہم حقیر فقیر بندوں میں جتنے بھی یہاں جمع بیٹھے ہیں, بھائیوں میں, بہنوں میں, ہم میں سے ہر کسی کی ہزار قسم کے پریشانیاں, ٹینشنیں, مصیبتیں, بیماریاں, ہر قسم کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آفتیں موجود ہیں. اے اللہ, تو ہر ایک کے دلوں کا بھید جاننے والا ہے. اے اللہ, ہماری دعا ہے ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, جن کی جو پریشانیاں ہیں, ہر ایک کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے, ہر ایک کی مشکلوں کو تو آسان کر دے, ہر بیماروں کو تو شفائے کلی میں بدل دے, ہر قرضداروں کے قرضے کا بندوبست فرما دے, ہر بے روزگاروں کی روزی روٹی میں برکتیں, رحمتوں کے دروازے کھول دے. اے اللہ, ہم میں سے جتنے بھی لوگ جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں, اے اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور کر کے راحت, امن, سکون, عزت, عافیت, صحت, اے اللہ دولت ان کو عطا فرما دے. اے اللہ, مرتے دم تک تجھے خوش کرنے والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب ہمارے جسم سے روح پرواز ہونے لگے, یا اللہ خاتمہ بالخیر, روزے کی حالت میں, نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, کلمے والی موت, شہادت والی موت, اے اللہ ہم کو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.